మనము డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అండ్ డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ టైప్స్ చెప్పుకున్నాము. ఈ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి కంపల్సరిగా ఏదో ఒక క్వశ్చన్ లాంగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకే, డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కంపేర్ చేసుకొని రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని దీనిలో ఏం ఉన్నాయి దానిలో ఏం లేవని చూసుకొని చదవండి. ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తున్న క్లాస్. డిఎన్ఏ ఈజ్ అ డబుల్ స్ట్రాండ్ ఆర్ సింగిల్ స్ట్రాండ్? Double standard. DNA is a double strand స్ట్రక్చర్. ఓకే, అంటే ఇలా రెండు ఓకే. DNA is DNA and RNA is DNA and RNA is nucleic acids. Okay, next DNA is a double helix. Next RNA is also nucleic acid. Okay, the single strand RNA is a single strand. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్గా. nucleic acid and DNA contain double helix structure. RNA is a single strand. Okay, DNA contain which sugar? Srijana, DNA contain which sugar? Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. Okay, RNA contain ribose sugar. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, DNA and RNA is two nucleic acids. DNA is double helix. RNA is single strand. DNA contain deoxyribose sugar. RNA containing ribose sugar. ఓకే, మరి RNA ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కడ ఉంటుంది, తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ RNA appear in the nucleus of nucleolus. ఓకే, కేంద్రకం యొక్క కేంద్రకాంశంలో ఉంటుంది. లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ RNA appear in the nucleus of nucleolus. నెక్స్ట్ RNA is found in large amount in the ribosomes of the cytoplasm. ఓకే, కణద్రవ్యంలో రైబోజోమ్ యొక్క కణద్రవ్యంలో ఉంటుంది. RNA is found in large amounts in the ribosomes of cytoplasm. Lesser amount of RNA appear in the nucleus of nucleolus. Okay, RNA molecules are synthesized by using the base sequence of one strand DNA. Okay, RNA synthesis అనేది DNA యొక్క DNA డబుల్ స్ట్రాండ్ ఉంటుంది కదా, DNA యొక్క వన్ స్ట్రాండ్ పైన ఈ యొక్క RNA సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. RNA సింథసిస్, RNA మాలిక్యూల్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ బై యూజింగ్ ద బేస్ సీక్వెన్స్ అండ్ ట్రిప్లెట్ కోడాన్. DNA అనేది RNA సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు ఇలా 3 ఇది నైట్రోజన్ బేసిస్ కదా, ఇట్లా నైట్రోజన్ బేసిస్ ఉంటాయి. ఈ నైట్రోజన్ బేసిస్ త్రీ కలిసి ఇట్లా కట్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అంటాం. DNA ఇలా డబుల్ హెలిక్స్ ఉంటుంది కదా, దీనిలో ఇట్లా 3 నైట్రోజన్ బేసిస్ ఉంటాయి. దీన్ని 3 కలిపి ఏమంటారంటే సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు DNA అనేది ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ 3 కలిసి దీని ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అంటాం. ఓకే, RNA మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ బై యూజింగ్ ద బేస్ సీక్వెన్స్ ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఆఫ్ వన్ స్ట్రాండ్ DNA. RNA సింథసిస్ అనేది DNA యొక్క వన్ స్ట్రాండ్ సీక్వెన్స్ ఉపయోగించి మనకి RNA సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ వైరస్ RNA యాక్ట్ యాజ్ అ hereditary material. In virus and plants, RNA act as the hereditary material. Next, RNA structure. RNA is a single strand. RNA is single strand. Okay, but double strand in rotavirus. Rotavirus లో RNA అనేది డబుల్ స్ట్రాండ్ ఉంటుంది. RNA is a single strand but double strand in rotavirus.
RNA strand has a backbone made of alternating sugar, ribose, and phosphate sugars. RNA strand consists of several units. That units called ribonucleotides. Ribonucleotides. Okay, RNA strand consists of several units. That units called ribonucleotides. Each nucleotide is formed of three different molecules. They are nitrogen bases. Next to ribose sugar and phosphates. Okay, RNA strand consists of several units. That units called nucleotides. Each nucleotide is formed of three different molecules. They are nitrogen base, ribose sugar, and phosphates. Nitrogen bases are four types. Nitrogen bases are four types: adenine, guanine, uracil, and cytosine. In DNA, nitrogen was how many nitrogen bases are present in DNA? 4 types. Four types. What are they? దాని డిఫరెన్స్ Adenine, చూసుకోవాలి. ఏంటి డిఎన్ఏ adenine, cytosine, guanine, thymine. సీక్వెన్స్ చెప్పాలి. ఎడినిన్, Adenine, thymine, cytosine, guanine. ఎడినిన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోసిన్. ఇది సీక్వెన్స్. ఎడినిన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోసిన్. ఎడినిన్ మళ్ళీ దేంతో బైండ్ అవుతుంది? Thymine ఎడినిన్, థైమిన్. గ్వానిన్ with cytosine. హైడ్రోజన్ బాండ్స్, 3 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ థైమిన్ కి ఏం జాయిన్ అవుతుంది? adenine, అడినిన్. నెక్స్ట్ సైటోసిన్ కి guanine. guanine. ఇది DNA. In DNA, four types of nitrogen bases are present. They are adenine, guanine, thymine, and cytosine. Okay, adenine bind with thymine and the two hydrogen bonds, and guanine bind with cytosine, 3 hydrogen bonds. ఇది DNA లో. ఓకే, నెక్స్ట్ RNA లో ఏముంటుంది మనకి? In RNA, nitrogen bases also four types. Four types nitrogen bases are present. First one, adenine, guanine, uracil, cytosine. దేనికి దానికి DNA కి RNA కి డిఫరెన్స్ ఏముంది ఇందులో మనకి? అక్కడ థైమిన్ ఉండిద్ది, ఇక్కడ యురాసిల్. థైమిన్ ఉంది, ఇక్కడ uracil. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. DNA లో థైమిన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ RNA లో యురాసిల్ ఉంటుంది. ఓకే, adenine bind with what? Adenine, DNA లో adenine bind with థైమిన్. థైమిన్. ఇక్కడ థైమిన్ బదులుగా మనకి యురాసిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ యురాసిల్. guanine is bind with cytosine. ఓకే, ట్రిపుల్ బాండ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ యురాసిల్ bind with adenine, cytosine bind with guanine. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. DNA, 4 nitrogen bases are present: adenine, guanine, thymine, and cytosine. In RNA, 4 nitrogen bases are present: adenine, guanine, uracil, and cytosine. Adenine, guanosine bind with cytosine. Adenine 2 hydrogen bonds తో uracil తో bind అవుతుంది. guanine 3 hydrogen bonds తో cytosine అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి DNA RNA differences ఇచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తారు? DNA nucleic acid and RNA is also nucleic acid. DNA double strand, RNA single strand. DNA contain ఏంటిది? నైట్రోజన్ bases. Next, ribose sugar and phosphates. Nitrogen bases are 4 types. RNA లో కూడా 4 types. నెక్స్ట్ అవేంటి నైట్రోజన్ బేసెస్? DNA, adenine, guanine, thymine, and cytosine. In RNA, adenine, guanine, uracil, and cytosine. నెక్స్ట్ ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలా? నెక్స్ట్ adenine and guanine. In DNA, adenine and guanine are what? Purines or pyrimidines? Purine. In DNA, adenine and guanine are purines.
ఓకే. నెక్స్ట్ thymine and యురాసి థైమిన్ cytosine or pyrimidines in DNA. ఇన్ డిఎన్ఏ కదా, థైమిన్ అండ్ సైటోసిన్ పిరమిడిన్స్. ఇన్ ఆర్ఎన్ఏ adenine and guanines are purines and uracil and cytosines are pyrimidines. In DNA లో చార్గాఫ్ రూల్ ఏంటి? చార్గాఫ్ రూల్ ఏంటి? 1:1 ratio. The purines are not equal with the pyrimidines. నాట్ ఈక్వలా? Equal. చార్గాఫ్ రూల్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఈక్వల్ గా ఉంటది, దాన్ని చార్గాఫ్ రూల్ అంటాం. దీనిలో ఆర్ఎన్ఏకి వచ్చేసరికి మనకి ఏముంటదంటే ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండదు. ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండదు. adenine and guanine are purines and uracil and cytosines are pyrimidines. In RNA, purines and pyrimidines are not present in equal amount. ఓకే, ఆర్ఎన్ఏ లో డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి డిఎన్ఏ లో ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఈక్వల్ ఇన్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ లో నాట్ ఈక్వల్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది స్ట్రక్చర్, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి స్ట్రక్చర్. RNA is a single strand but double strand in rotavirus. RNA strand has a backbone made of alternating sugar and phosphate groups. RNA strand consists of several units. That units called ribonucleotides. Each nucleotide is formed of 3 different molecules. They are nitrogen bases, ribose sugar and phosphate. In nitrogen bases are 4 types: adenine, guanine, uracil and cytosine. Adenine and guanine are purines, uracil and cytosines are pyrimidines. In RNA, purine and pyrimidines are not present in equal amount. This is about the RNA structure. Okay, next types, RNA types. There are 2 types of RNA present. Okay, genetic RNA and non-genetic RNA. Genetic and non-genetic RNA. Okay, first one, genetic RNA. Genetic RNA is present in plant virus. Okay, genetic RNA controls the genetic activities. Okay, there are 2 types of RNA, genetic RNA and non-genetic RNA. Genetic RNA is present in plant virus. Genetic RNA controls the genetic activities. Next, non-genetic activities. వినిపిస్తున్న వాయిస్? non-genetic Yes. activities. Non-genetic RNA means non-genetic RNA occurs in prokaryotes and eukaryotes. 3 types of non-genetic RNAs are present. They are ఇది important, messenger RNA, mRNA అంటాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ RNA, tRNA. నెక్స్ట్ రైబోజోమల్ RNA, rRNA అంటాం. ఓకే, మెసెంజర్ RNA, tRNA, transfer RNA and ribosomal RNA. In protein synthesis, these 3 RNAs are important and responsible. Protein synthesis లో మనకి mRNA ఇంపార్టెంటే, tRNA ఇంపార్టెంటే, నెక్స్ట్ rRNA ఇంపార్టెంటే. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? mRNA, messenger RNA. mRNA is a ribonucleic acid. mRNA carries genetic information for protein synthesis. ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరిగేటప్పుడు డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ను జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఏకు కాపీ అవుతుందన్నమాట. ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటే ఏంటంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇస్ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఎంఆర్ఎన్ఏ క్యారీస్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. లో ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరగాలంటే డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద కాపీ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ అది. ఎంఆర్ఎన్ఏ యొక్క ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు
mRNA carries genetic information for protein synthesis from DNA to the cytoplasm. Okay, mRNA is a single strand polynucleotide chain. In prokaryotes, mRNA lifespan is 2 minutes. Next, in eukaryotes, mRNA. ఓకే, ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ సింథసిస్ పీరియడ్లో ఏం చేస్తుంది, జెనెటిక్ మెటీరియల్ను డిఎన్ఏ నుంచి సైటోప్లాజంకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే మనకి డిఎన్ఏలో ఏంటిది నైట్రోజన్ బేసిస్ ఉంటాయి కదా, ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఉంటాయి, 3 కలిపి మనకి కోడాన్ అంటాము. ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఏంది ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయని చెప్పింది. ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది డిఎన్ఏ యొక్క 1 స్టాండ్ పైన సీక్వెన్స్ ఉపయోగించి సంశ్లేషణ జరుగుతుందని చెప్పింది కదా, ఇవి ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ మీద జరుగుతుంది. ఓకే, డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎంఆర్ఎన్ఏకి ఎలా పాస్ అవుతుందంటే 3 కలిపి ఒక ట్రిప్లెట్ కోడాన్, ఈ 3 కలిపి ఒక కోడాన్ అంటాము. ఓకే, ట్రిప్లెట్ కోడాన్ అంటే ఫస్ట్ ఏయుజీ ఉందనుకోండి, దీని ఆపోజిట్ పేరు ఏమి ఉండాలి, ఏయుజీకి ఆపోజిట్ పేరు ఏమి ఉండాలి, ఏముండాలి, డిఎన్ఏ అనేది ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఎంజైమ్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏ అనేది ఇలా 3గా కట్ అవుతుంది, ట్రిప్లెట్ కోడాన్గా కట్ అవుతుంది. డిఎన్ఏ అనేది డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద కాపీ కావడాన్ని కాపీ అయితేనే మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క డిఎన్ఏలో ఉండేటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎంఆర్ఎన్ఏకి ఎలా కాపీ అవుతుందంటే డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుందంటే డిఎన్ఏను ఎంఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే డిఎన్ఏను ఇలా 3గా కట్ చేస్తుంది, పీసెస్గా చేస్తుంది. ఓకే, ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏను ట్రిప్లెట్ కోడాన్గా ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే డిఎన్ఏను ఇలా పీసెస్గా కట్ చేస్తుంది. అవే ఏంటంటే ఇలా ఏర్పడేటటువంటి ట్రిప్లెట్ కోడాన్. ఓకే, ఈ యొక్క పీసెస్గా బ్రేక్ అయినటువంటి డిఎన్ఏని ఏమంటారంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద కాపీ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు డిఎన్ఏలో మనకి ఇలా డబుల్ స్టాండ్ ఉంటది కదా, డబుల్ స్టాండ్ లో ఉండేటటువంటి సంబంధించి ఏమైనా జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది, అది ఏం చేస్తుంది జరగాలి, నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ రావాలన్నప్పుడు ఏం జరగాలంటే ఈ డిఎన్ఏలో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ కాపీ అయినప్పుడు అది అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ ఇదంతా ప్రాసెస్ అది తర్వాత వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ డిఎన్ఏ మీద మనకి డిఎన్ఏలో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా కాపీ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. ఈ డిఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద కాపీ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి, డిఎన్ఏ అనేది బ్రేక్ అవ్వాలి. డిఎన్ఏ బ్రేక్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఈ డిఎన్ఏ అనేది ట్రిప్లెట్ కోడాన్గా అంటే ఏమంటారు పీసెస్గా కట్ అయిపోతుంది అనమాట. దేని సమక్షంలో, ఏ ఎంజైమ్ వల్ల, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ సమక్షంలో కోడాన్స్ లాగా కట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏయుజీ కోడాన్ అనేది తీసుకుందాం, ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది. ఏం చేస్తుంది, దీనికి తగ్గట్టుగా కట్ అయిపోయినట్టు
ఏమంటారు మనం ఎంఆర్ఏ అంట. ఎంఆర్ఎన్ఏలో మళ్ళీ ఏం కావాలి, ఏ బైండ్ అవ్వాలి, యురాసిల్ తో బైండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ యు అనేది దేంతో బైండ్ అవ్వాలి, ఏ అనేట కోడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ జి సైటోసిన్ రావాలి. ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క కోడాన్ లో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఈక్వల్ గా దీనిపై కాపీ అవుతుంది. మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే సమాచారాన్ని మెసేజ్ ఏమంటారు కాపీ చేసుకోవడం అంట. మెసేజ్ ను సేమ్ ఇప్పుడు ఒక మెసేజ్ ఉంది, ఆ ఏం చెప్పాలి, ఇప్పుడు వాట్సాప్ అనేది కూడా రాదు, కానీ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుంది, కాపీ ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుందిరా, ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం మేడం. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ గా కాపీ అనేది ఇప్పుడు మనకు సేమ్ అంటే ఇక జిరాక్స్ అని చెప్పలేనులే, కానీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఈ మెసేజ్ అనేది ఫార్వర్డ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలంటే మనకి ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి, స్కాన్ చేయడం అంటే మ్యాన్ చేయడం అటువంటిదే కదా, మనకి స్కాన్ చేసి వేరే దానికి పంపించడం అన్నమాట. అది మెసేజ్ అనేది మనకి డిఎన్ఏ లో ఉందో సేమ్ మెసేజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద మెసేజ్, ఇక అది మీరే అర్థం చేసుకోండి, అది నాకు అనేది తెలియట్లేదు. డిఎన్ఏలో ఏదైతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉందో, ఇప్పుడు ఏదైనా పొడవు క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకోండి, సేమ్ ఈక్వల్ క్యారెక్టర్ అనేది కాపీ అవడం, ఆ క్యారెక్టర్ సంబంధించే కాపీ అవడం అన్నమాట. ఓకే, ఇదైతే కరెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం పొడవు ఉండడం, పొట్టి ఉండడం అనే క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకోండి, క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, సేమ్ దానిలా లింక్ రావాలంటే డిఎన్ఏ లో ఉండేటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది కరెక్ట్ కాపీ, ఇది కరెక్ట్ వర్డ్. డిఎన్ఏ లో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ కాపీ అవడం, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి పేరెంట్ లో టాల్ గా ఉండేటటువంటి ఏం రావాలంటే అది టాల్ గా ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్ అనేది జెనెటిక్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ అది ఎంఆర్ఎన్ఏ మీకు సేమ్ టాల్ క్యారెక్టర్ రావడం అనేది దీనికి కాపీ అవడం అన్నమాట. ఓకే, డిఎన్ఏలో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఏకి కాపీ అవడమే దీన్ని మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటారు. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అంటే డిఎన్ఏలో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ట్రిప్లెట్ కోడాన్ ఏయుజీ ఉందనుకోండి, ఏయుజీకి సేమ్ గా మనకి ఈక్వల్ ఏ జీకి సి ఇలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ దీనిలో ఉండేటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా సేమ్ పేరు కాబట్టి దీనిలో ఉండేటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏకు కాపీ అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. mRNA is a ribonucleic acid. mRNA carries genetic information for protein synthesis. ఇదంతా కూడా ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది, మనకి ప్రోటీన్ అణువులు అనేవి ఏర్పడాలి. ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగే ప్రాసెస్ లో మనకి డిఎన్ఏ లో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన కాపీ అవడం అన్నమాట. ఎలా కాపీ అవుతుంది అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్ట్రాండ్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్. ఓకే, ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ సింథసిస్ పీరియడ్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది, డిఎన్ఏ నుంచి సైటోప్లాజం కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, మనకి ట్రిప్లెట్ కోడాన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఈ డిఎన్ఏ అనేది మనకి ఎలా మరి ఈ పీసెస్ గా కట్ అవుతుందంటే డిఎన్ఏ అనేది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటటువంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంజైమ్. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ సమక్షంలో మనకి డిఎన్ఏ అనేది బ్రేక్ అవ్వడం అనేది కోడాన్స్ ట్రిప్లెట్ మూడు ఏమంటారు నైట్రోజన్ బేసిస్ ని ట్రిప్లెట్ కోడాన్ అంటారు. ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఏం చేస్తుందంటే డిఎన్ఏను అలా బ్రేక్ చేస్తుంది. ఇది
కోడాన్స్ గా దీన్ని 3 ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రిప్లెట్ అంటారు. దీనిలో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎక్కడికి ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన కాపీ అవుతుంది. అప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద కాపీ అయిన తర్వాత అది ఎంఆర్ఏ అనేది పోయి రైబోజోమ్లకు అటాచ్ అయిపోయి అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, మరి ఇలా దీనికి ఇట్లానే పోతుంటే ఏమవుతుందంటే చైన్ అనేది పొడవు పెరుగుతుంది. మరి దీనికి ఒక ఎండింగ్ ఎలా జరగాలి అంటే ఎండ్ ఎలా అవుతుంది? ఇలా ప్రతి నైట్రోజన్ బేసిస్ ఇలా ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ సేమ్ జియుఏ ఇట్లా ఏర్పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే చైన్ అనేది అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దీనికి ముగింపు జరగాలంటే ఈ అడెనిన్ కి ఏం కావాలి? మనకి యురాసిల్ కావాలి, యురాసిల్ కి అడెనిన్ కావాలి, గ్వానిన్ కి సైటోసిన్ కావాలి. మరి దీనికి బ్రేక్ అంటే ఈ యొక్క గ్వానిన్ కి ఆపోజిట్ ఏం కావాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైటోసిన్ కావాలి. సైటోసిన్ బదులుగా ఏ వచ్చి జాయిన్ అయితే ఇక్కడ వరకు అనేది పేర్ అనేది వచ్చి అటాచ్ అయినప్పుడు మనకి చైన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది ముగింపు కావాలంటే ఇదన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? మళ్ళీ యురాసిల్ కి ఏం యాడ్ అయితే మేడం అప్పుడు? యురాసిల్ కి ఇది ఆపోజిట్. ఇప్పుడు యురాసిల్ కి ఏం కావాలి మనకి? అయితే ఏ రావాలి. యురాసిల్ కి యాక్చువల్ గా అయితే ఏ రావాలి కదా. అవును మేడం. ఏ రావాలి అయితే ఇక్కడ కట్ అవ్వాలి అంటే దీనికి ఆపోజిట్ దీని ఈక్వల్ గా ఉండేటువంటి నైట్రోజన్ బేస్ వచ్చి యాడ్ అవ్వకుండా వేరేది వచ్చి యాడ్ అయినప్పుడు ఆ చైన్ అనేది అక్కడ వరకు బ్రేక్ అయిపోతుంది. ముగింపు జరగాలంటే అలా బ్రేక్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు నైట్రోజన్ బేస్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు మనకి ఆ చైన్ అనేది అక్కడికి కట్ అవుతుంది. అన్నిటికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యకుండా పోతుండే చైన్ అనేది పొడవైపోతుంది కదా. అవసరం లేని అనుకున్నప్పుడు ఆపోజిట్ బేస్ పేర్ అనేది వచ్చి చైన్ అనేది అక్కడ వరకు కట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ ఇది మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. మళ్ళీ మీకు చెప్పండి, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మీకు అర్థమైన భాషలో చెప్పండి. మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి? Carries genetic information from DNA to the cytoplasm for protein synthesis. సింథసిస్ కాన్సెప్ట్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలంటే మనకు డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన కాపీ అవుతుంది. డిఎన్ఏ అనేది లాంగ్ లెంత్ గా ఉంటుంది కదా, పొడవుగా ఉంటుంది. అది ఎలా కట్ అవ్వాలి? ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. కోడాన్స్ కి ఆపోజిట్ ఈక్వల్ గా ఉండేటటువంటి పేర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి. ఇదంతా ప్రాసెస్. ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఎలా పీసెస్ గా కట్ అవుతుంది? ఎంజైమ్ పాలిమరేజ్, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఇది గుర్తుపెట్టుకో. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అని డిఎన్ఏ అనేది పీసెస్ గా బ్రేక్ అవుతుంది. అప్పుడు 3 వరకు కట్ అయిపోతుంది. 3 వరకు కట్ అయిపోతుంది. దీని ఏమంటారు? ఏ కోడాన్ అంటారు? ట్రిప్లెట్ కోడాన్ అంటాం. ఈ కోడానికి ఈక్వల్ గా ఉండేటటువంటి వచ్చి నైట్రోజన్ బేసెస్ జాయిన్ అయినప్పుడు మనకి డిఎన్ఏలో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన కాపీ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే మ్యామ్. దీనికి ఎండ్ కావాలంటే ఏం జరగాలి? ఆపోజిట్ నైట్రోజన్ బేస్ వచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ చైన్ అనేది అక్కడికి కట్ అయిపోతుంది. ఇది మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. నెక్స్ట్ టిఆర్ఎన్ఏ, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ. ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ. వాట్ ఈస్ టిఆర్ఎన్ఏ? ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ పీరియడ్ లో యాక్టివేటెడ్ అమైనో యాసిడ్ ను రైబోజోమ్ యొక్క అప్వర్డ్స్ కి, రైబోజోమ్ యొక్క ఉపరితలం వరకు తీసుకువెళ్ళేటటువంటి ఆర్ఎన్ఏని ఏమంటే టిఆర్ఎన్ఏ అంటాం. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ కాపీ అయిపోయింది, అంతా జరిగిపోయిన తర్వాత దీనిలో యాక్టివేటెడ్ గా ఉండేటటువంటిది అమైనో యాసిడ్స్ ని ఈ యొక్క రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, రైబోజోమ్స్ యొక్క వీటిపైకి తీసుకువెళ్ళేటటువంటి ఎంఆర్ఎన్ఏని ఏమంటారంటే టిఆర్ఎన్ఏ అంటాం. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన మొత్తం మెసేజ్ కూడా కాపీ అయిపోయింది. ఆ యొక్క వాటిని ఏంటి రైబోజోమ్ల పైకి తీసుకొని వెళ్ళేటటువంటిదే ఏంటిదంటే టిఆర్ఎన్ఏ, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే,
టిఆర్ఎన్ఏలో మనకి 3 ఎండ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 5 ఎండ్ అనేది పక్క పక్కన ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ టిఆర్ఎన్ఏ 3 end and 5 arms are present. 3 end and 5 end is present. In tRNA 5 arms ఉంటాయి. tRNAలో 5 arms ఉంటాయి. డయాగ్రామ్ ని చూపిస్తాను. కనిపిస్తుందా? హలో, Yes, ma'am. ఇది టిఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. టిఆర్ఎన్ఏలో మనకి 5 ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 ఆర్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, టిఆర్ఎన్ఏ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఏం చేస్తుంది దాని యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ పీరియడ్లో యాక్టివేటెడ్గా ఉండేటటువంటి అమైనో యాసిడ్ను రైబోజోమ్స్ యొక్క అపోర్డ్స్ కి పైకి తీసుకువెళ్ళేటటువంటి ఆర్ఎన్ఏ ఏమంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ, టిఆర్ఎన్ఏ అంటాం. దీనిలో మనకి 3 ఎండ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 5 ఎండ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి 5 ఆర్మ్స్ అనేవి ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటి అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టార్ ఆర్మ్, నెక్స్ట్ డి ఆర్మ్, నెక్స్ట్ యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్, నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఆర్మ్ అండ్ టీసైసి ఆర్మ్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. టిఆర్ఎన్ఏ యొక్క యూజ్ ఏంటిది, దీని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ యొక్క వర్క్ ఏంటంటే కాపీ అవ్వడం. డిఎన్ఏలో ఉండే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎంఆర్ఎన్ఏకు పాస్ అవ్వడం, మెసేజ్ అవ్వడం, కాపీ అవ్వడాన్ని ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటాము. టిఆర్ఎన్ఏ ఏంటంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ పీరియడ్ లో యాక్టివేటెడ్ అమైనో యాసిడ్ ను రైబోజోమ్ యొక్క పైకి అటాచ్ అయ్యి అంటే ఆర్ఎన్ఏను టిఆర్ఎన్ఏ అంటాము. ఈ టిఆర్ఎన్ఏ మనకి 3 ఎండ్ 5 ఎండ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 5 ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టార్ ఆర్మ్, డి ఆర్మ్, నెక్స్ట్ యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్, నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఆర్మ్, నెక్స్ట్ టీసైసి ఆర్మ్. ఈ 5 ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఆర్మ్ అనేది ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వర్క్ చేస్తుంది. దీనిలో ప్రతిదానికి ఏంటి స్టెమ్ ఉంటుంది, లూప్ ఉంటుంది. స్టెమ్ లూప్. ఓకే, ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టార్ ఆర్మ్. ఇది అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టార్ ఆర్మ్. ఇన్ అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టార్ ఆర్మ్ కంటైన్ 3 ఎండ్ అండ్ 5 ఎండ్. ఇన్ 3 ఎండ్ మనకి ఇది ఒక కోడాన్ ఉంటుంది, సిసిఏ అనే కోడాన్ ఉంటుంది. ఇన్ 3 ఎండ్ సిసిఏ నైట్రోజన్ బేసిస్ ఎండ్. ఈ 3 ఎండ్ లో మనకి ఈ సిసిఏ ఎండ్ అనేటటువంటిది కోడాన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 3 ఎండ్ కి 5 ఎండ్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సిఏ ఎక్కడైతే నైట్రోజన్ బేస్ ఉందో అక్కడికి 5 ఎండ్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ 5 ఎండ్ అనేది మనకి సైట్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలి. 5 ఎండ్ మీద ఏం రావాలి, సైటోజిన్ కి ఈక్వల్ గా పేరేంటి, ఈక్వల్ నైట్రోజన్ బేసిస్ ఏం రావాలి, Guanine రావాలి. ఇక్కడికి 5 ఎండ్ లో గ్వానిన్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ అమైనో యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ కి ఒక యాసిడ్ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటే అమైనో యాసిడ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అన్నమాట. ఒక ఈ అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ కి అమైనో యాసిడ్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అయితే దాన్ని ఏమంటే అమైనో యాసిడ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అని అంటారు. ఓకే, దీని యొక్క అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ ఏంటంటే దీనికి 3 ఎండ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 3 ఎండ్ అనేది సిసిఏ అనేటటువంటి కోడాన్ కలిగి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సిసిఏ కోడాన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ సి దగ్గరికి 5 ఎండ్ లో ఉండేటటువంటి 5 ఎండ్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. 5 ఎండ్ లో ఇక్కడ గ్వానిన్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా అమైనో యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ కి మనకి అమైనో యాసిడ్ వచ్చి ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ ఏర్పడుతుందంటే అమైనో యాసిడ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. ఇది అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్. దీనిలో ఎన్ని పాయింట్స్, మనకి 4 పాయింట్స్ వస్తాయి. దీనిలో 3 ఎండ్ 5 ఎండ్ ఉంటుంది. 3 ఎండ్ లో సిసిఏ కోడాన్ ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ ఈ 3 and 5 and అనేది ప్రక్క పక్కన ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ 3 and లాస్ట్కి వచ్చేటటువంటి నైట్రోజన్ బేసిస్కి 5 and లో గ్వానిన్ అనేది వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా ఈ అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆన్కి అమైనో యాసిడ్ వచ్చి జాయిన్ అయినప్పుడు మనకు ఒక ఫామ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని అమైనో యాసిడ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అని అంటే ఇందులో 4-5 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఆమ్. డిఆమ్ ఏంటంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిహైడ్రోయూరిడిన్ లూప్. దీన్ని డిహైడ్రోయూరిడిన్ లూప్ అంటాము డిఆమ్ని. డిఆమ్ని డిహైడ్రోయూరిడిల్ ఆమ్ అంటాం. దీనిలో కూడా లూప్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టెమ్ ఉంటుంది, లూప్ ఉంటుంది. దిస్ ఆమ్ ఐడెంటిఫైస్ ఎంజైమ్స్. దీని యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఎంజైమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. డిఆమ్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకే, దీనిలో 2 పాయింట్స్ ఏంటి వి కాల్ ఇట్ డిఆమ్ అంటే డిహైడ్రోయూరిడిల్ లూప్. నెక్స్ట్ దిస్ ఆమ్ ఐడెంటిఫైస్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంటీ కోడానామ్. దీనిలో కూడా స్టెమ్ ఉంటుంది, లూప్ ఉంటుంది. దిస్ ఆమ్ కంటైన్ 5 pairs nitrogen 5 pairs of nitrogen are present nitrogen bases in stem and 5 ఏమో పెయిర్ గా ఉండేటట్టు నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి స్టెమ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ లూప్ లో 7 అన్పెయిర్డ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. 5 ఏమో నైట్రోజన్ బేసెస్ ప్రెసెంట్, 7 ఏమో paid nitrogen bases are present in loop. This loop is called ఈ యొక్క 3 of the 7 unpaid base in the loop in the specific unpaid ఉండేటటువంటి ఈ స్పెసిఫిక్ ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. హలో, వినిపించట్లేరా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు ఇది డిఆమ్ ఉంది కదా, యాంటీకోడానామ్ ఉంది కదా, యాంటీకోడానామ్ స్టెమ్ ఉంటుంది, లూప్ ఉంటుంది. ఈ స్టెమ్ లో 5 pairs ఏమో నైట్రోజన్ పెయిర్స్ ఉండేటటువంటి నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. దీని లూప్ లో అన్పెయిడ్ ఏం చేస్తాయంటే 3 కలిసి స్పెసిఫిక్ కోడాన్ ను స్పెసిఫై చేస్తాయి, ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ఏ అయితే కోడాన్ దీనికి అవసరమో ఆ కోడాన్ ను స్పెసిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది యాంటీ కోడానామ్. అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. 5 pair ఏమో ఇక్కడ 5 pairs లో ఉండే ఈక్వల్ గా ఉండేటటువంటి పెయిర్స్ ఏమో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటాయి స్టెమ్ లో. నెక్స్ట్ లూప్ లో అన్పెయిడ్ ఉంటాయి. దీనికి లేకపోతే ఈ యొక్క 7 అన్పెయిర్స్ అని ఏం చేస్తాయి అంటే దీనికి ఈక్వల్ గా ఉండే కోడాన్ స్పెసిఫై చేస్తాయి అన్నమాట. ఇది యాంటీ కోడాన్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఆమ్. ఇది వేరియబుల్ ఆమ్. ఇది నెక్స్ట్ ఇన్ వేరియబుల్ ఆమ్ ద స్టెమ్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఫార్మ్డ్. ద వేరియబుల్ ఆమ్ హ్యాస్ లూప్ విత్ 4 to 5 నైట్రోజన్స్. దీనిలో మనకి 4 to 5 అంటే ఈ యొక్క సి ఆమ్ అంటే ఏంటంటే ద టీసైసి ఆమ్ కంటైన్ ఏ కాన్స్టాంట్ టీసైసి సీక్వెన్స్. దీనిలో కాన్స్టాంట్ గా ఉండేటటువంటి నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఆమ్ ఐడెంటిఫైస్ రైబోజోమ్స్ అండ్ రికగ్నిషన్. ఇక్కడికి టీసై ఆమ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు రైబోజోమ్లను రికగ్నిషన్ చేస్తుందంట, ఐడెంటిఫై చేసి రికగ్నిషన్ చేస్తుంది. ఈ టీసైసి ఒక్కొక్క ఆమ్ అనేది ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వర్క్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. టిఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది? ప్రోటీన్ సింథసిస్ పీరియడ్స్ లో అమైనో యాసిడ్ ను రైబోజోమ్ యొక్క ఉపరికి తీసుకువెళ్ళేటటువంటి ఆర్ఎన్ఏనే టిఆర్ఎన్ఏ అంటారు. టిఆర్ఎన్ఏలో మనకి 3 and 5 అనేది ఉంటుంది. ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండవు. మనకి జనరల్ గా అయితే ఇలా ఉండాలి, కానీ ఇలా పక్క పక్కన ఈక్వల్ గా లేకుండా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి 5 ఆర్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్, డి ఆర్మ్, యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్, నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఆర్మ్, టీసైసి. ఒక్కొక్క ఆర్మ్ అనేది ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఏమంటారు ఫంక్షనింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క 3 end అనేది సిసి అనేటటువంటి కోడాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఓకే, ఈ 5 అనేది సికి ఏదైతే ఈక్వల్ గా ఉంటుందో ఆ నైట్రోజన్ బేస్ తో వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దీనికి అమైనో యాసిడ్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం వల్ల దీన్ని ఏమంటారు, టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అంటాము. నెక్స్ట్ డిఆ అంటే డిహైడ్రోఇరిడిల్ అమాన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇది 5 పెయిర్స్ నైట్రోజన్ లో, నెక్స్ట్ 7 అన్పెయిడ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి దీనిలో లూప్ లో. ఓకే, ఈ 7 అన్పెయిడ్ నైట్రోజన్ బేస్ అనేది స్పెసిఫిక్ కోడాన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ దీనిలో ఏముంటుంటే మే ఆర్ మే నాట్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ వేరియబుల్ ఆన్ ద స్టెమ్. మే ఆర్ స్టెమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది లేదా ద వేరియబుల్ ఆర్మ్ హ్యాస్ ఏ లూప్ విత్ 4 to 5 అనేవి ఉంటాయి. దీని యొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ టీసైసి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ది ఐడెంటిఫై చేసి రికగ్నిషన్ ఇస్తుంది. ద టీసైసి ఆర్మ్ ఆర్ కంటైన్ కాన్స్టాంట్ సీక్వెన్స్. దీనిలో కాన్స్టాంట్ గా సీక్వెన్స్ అనేవి కాన్స్టాంట్ గా ఉంటాయి, దీనిలో ఏ మార్పులు అనేవి జరగవు. దిస్ ఈస్ ద టిఆర్ఎన్ఏ. నెక్స్ట్ జోమల్ అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తలే, ఒక సృజన ఒకటే వింటున్నా, మిగతా వాళ్ళు వినట్లేరు క్లాస్ లో, వినట్లేరా? నెక్స్ట్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఏంటంటే రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద, ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి, రైబోజోమ్స్. రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రైబోజోమ్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఆర్ఎన్ఏ. insoluble RNA. The RNA, the rRNA, the ribosomal RNA is classified into 7 types. ఏంటి అంటే 7 types రైబోజోమల్ RNA ఉంటాయి మనకి జనరల్గా అయితే ఏంటి 2 types ఉంటాయి కదా, ఏంటి అవి చెప్పండి. 70 ribosomes. 70 రైబోజోమ్స్ అండ్ ఇంకా 80 ribosomes. 8 రైబోజోమ్. దీనిలో మళ్ళా ఏంటి సబ్ యూనిట్స్ దీనిలో సబ్ యూనిట్స్ చెప్పండి. లార్జ్ సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది, స్మాల్ సబ్. దీనిలో డివిజన్ చెప్పండి 70s కి అండ్ 80s కి. 70s కి ఏంటిదిరా? 40 70s కి డివిజన్ అయినప్పుడు ఏముంటుంది, 30s, నెక్స్ట్ 50s ఉంటుంది. 50s ఉంటుంది. 80s కు 40s, నెక్స్ట్ 60s ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం 30s 50s కలిపితే 80s అవుతుంది, మరి 40 60 కలిపితే 100 అవుతుంది అని కూడా చెప్పుకున్నాం. బ్యాక్వర్డ్ సైడ్ కూడా దానిలో మనకి కనిపించవు కాబట్టి అవి తక్కువగా. ఇదైతే నేమో 30 80 అవుతాయి కదా, దీనిపైన ఉన్నది మనకి కొంచెం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని 70s ని మనకి 30 నెక్స్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ 80ని 60, నెక్స్ట్ 40గా చేస్తాం. 100 అయితే మనకి పైన ఉండేది అనేది కిందికి దీనిలో ఏంటిది కనిపించకుండా పోతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇట్లా కన్సిడర్ చేస్తాం. మనకు ఆర్ఎన్ఏ చెప్పుకున్నప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ద ఆర్ఆర్ఎన్ఏ మళ్ళీ దీనిలో సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. 30s ను డివిజన్, నెక్స్ట్ 70s 40, ఇదే ఇప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 7 types. They are rRNA, E8s rRNA, 18s rRNA, 5.s rRNA, next 5s rRNA, 23s rRNA, 16s rRNA, 5s rRNA. Okay, ఎన్నైనా మొత్తం 7. 28s, 18s, 5.s, 5s, 23s, 16s, 5s. 28 rRNA, 18s rRNA, 5.s rRNA, RNA are present in eukaryotic cells. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బిట్స్లో అడుగుతాడు 20s rRNA, 18s rRNA, 5.s rRNA and 5s RNA is present in which cells అని అడుగుతాడు, యూకారియోటిక్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లో
23, 16, 5s are present in prokaryotic cells. In eukaryotic cells, 80s ribosomes is present. Okay, 80s ribosomes divided into large subunit and small subunit. Large subunit is 60s, small 40s. 60s ribosomal subunits contain 20s rRNA, 5' rRNA, next 5s rRNA. Small ribosomal subunit contain 18s rRNA. In prokaryotic cells, 70s ribosomes are present. 70s ribosomes divided into same small subunit and large subunit. Large subunit is 50s, small subunit is 30s. Large 50s ribosomal subunit contain 23s rRNA and 5s rRNA. Next, small subunit 30s ribosomal subunit contain 16s rRNA. This is about the రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక మీకు ఏమర్థమైందో. ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఏంటిది? Ribose sugar in nucleic acid is known as RNA. రైబోజోమ్లో లార్జ్ అపియర్స్ ఇన్ విచ్ ఏరియా? Nucleus. Ribosomes. Large. Less amount ఏమో nucleus, large ఏమో ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ DNA strand. డిఎన్ఏ డబుల్ స్టాండా సింగిల్ స్టాండా? DNA double strand. డిఎన్ఏ సింగిల్ స్టాండ్ లో ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది డిఎన్ఏ యొక్క వన్ స్టాండ్ సీక్వెన్స్ ను ఉపయోగించి సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ వైరస్ ఆర్ఎన్ఏ యాక్ట్ యాజ్ Controlling RNA is control genetic controls activities. hereditary material. Okay, RNA is double strand or single strand? RNA single strand. డబుల్ స్టాండ్ ఉండదా? DNA double strand madam. Double strand ఏమో రోటా వైరస్ లో ఉండిద్ది. డబుల్ స్టాండ్ ఇన్ రోటా, ఇది కూడా అడుగుతాడు, బుక్స్ లో అడుగుతుంటాడు. ఓకే, RNA strand consists of how many units? Several small units. ఏమంటారు? Those are nucleotides. Ribonucleotides. Each nucleotide is formed of nitrogen bases, ribose sugar and phosphate. Okay, nitrogen bases. How many types of nitrogen bases are present in RNA? 4 types. What are they? Adenine, guanine, uracil and cytosine. In DNA lo? DNA, adenine, guanine, thymine, cytosine. Okay, adenine and guanines are purines or pyrimidines? Purines. Uracil and cytosines are pyrimidines. In purines and pyrimidines are equal amount or not equal amount in RNA? RNA not equal amount madam. DNA equal amount, 1:1 ratio. Okay, in DNA. Okay, how many types of RNA are present? 2 types, genetic What RNA and non-genetic RNA. What is the function of RNA? Controls genetic activities in plant virus. Okay, next, what is the function of non-genetic RNA? Single stranded polynucleotide chain madam ఇది. How many types of non-genetic RNAs are present? 3 types.
Non-genetic RNA occurs in which cells? Prokaryotic cells or eukaryotic cells? both, madam. Both prokaryotes and eukaryotes. Three types of non-genetic Prokaryote. RNAs are present. What are they? Messenger RNA and tRNA, rRNA. Okay, messenger RNA చెప్పు. Messenger RNA function ఫస్ట్ ఏం మెసెంజర్ పని ఆర్ఎన్ఏ చేస్తున్నది? ఆర్ఎన్ఏ అనేది రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారీస్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ టు సైటోప్లాజం. దాంట్లో మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రొకారియోట్స్ లో యుకారియోట్స్ లో ఉండిద్ది. కాకపోతే ప్రొకారియోట్స్ లో 2 minutes మాత్రమే ప్రెసెంట్ అండ్ యూకారియోట్స్ లో 4 hours మాత్రమే లైవ్ గా ఉండిద్ది మేడం. తర్వాత మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఎట్లా ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. అలా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే డిఎన్ఏ స్టాండ్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా అది కట్ అవ్వాలి. కట్ అవి ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి మేడం. ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అని ఫామ్ ఇవి లాంగ్ చైన్ గా ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి అవి బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే ఆపోజిట్ కోడాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి ఇందులో. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి డిఎన్ఏ మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? ఎంఆర్ఎన్ఏ కావాలి. ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఈ ట్రిప్లెట్ కోడాన్స్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో డిఎన్ఏను కట్ చేస్తుంది. అదే ఎంఆర్ఎన్ఏ. మరి డిఎన్ఏలో ఉండేటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏం కావాలి? ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన కాపీ కావాలి. ఎంఆర్ఎన్ఏ పైన కాపీ అవ్వాలంటే సేమ్ ఈక్వల్ గా ఉన్న నైట్రోజన్ బేస్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అయినప్పుడు కాపీ అవుతుంది అనమాట. అంతే కదా? ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ టిఆర్ఎన్ఏ చెప్పిగా. వాట్ ఈస్ టిఆర్ఎన్ఏ టిఆర్ఎన్ఏ? transfers the amino acid to ribosomes is called transfer RNA. దీంట్లో 5 arms ఉంటాయి. అవి ఎమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్, డిఆర్మ్, యాంటీకోడాన్ ఆర్మ్, వేరియబుల్ ఆర్మ్, టీజైసి ఆర్మ్ ఉంటాయి మేడం. ఎమైనో యాసిడ్ యాక్సెప్టర్ ఆర్మ్ లోనేమో 3' to 5' వరకు ఉంటాయి. దీంట్లో కోడాన్స్ వచ్చేసి సిసిఏ ఉంటాయి. మళ్ళీ దీంట్లో ఎమైనో యాక్సెప్టారామ్ ఉంటది. 3N లో 3N లో ఉంటాయి మేడం. తర్వాత ఈ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఒకవేళ ఎమైనో యాసిడ్స్ అనేవి అటాచ్ అయితే వాటిని అటాచ్ అయ్యి అవి ఎమైనో ఎసైల్ టిఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతాయి. తర్వాత డియామ్ వచ్చేసి డియామ్లో డియామ్ అంటేనేమో డిహైడ్రో ఇరిడిన్ లూప్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎంజైమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. యాంటీకోడానామ్ వచ్చేసి దీంట్లో 5 పెయిడ్ బేసెస్ 7 అన్పెయిడ్ బేసెస్ ఉంటాయి. 5 పెయిడ్ బేసెస్ ఏమో 7 అన్పెయిడ్ బేసెస్ ఏమో లూప్లో ఉంటాయి. అవి స్పెసిఫిక్ కోడాన్ ఎంఆర్ఎన్ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి. అంటే 3 కోడాన్స్ అవి ఫామ్ అవి స్పెసిఫిక్ కోడాన్గా ఎంఆర్ఎన్ఏ యొక్క స్పెసిఫిక్ ఏదైతే కోడాన్ని కోడాన్ కావాలో ఆ కోడాన్ ను ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. మనకి దానికి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో, పేరు ఏదైతే కావాలి అనుకుంటుందో దాన్ని ఫామ్ చేసుకుంటది అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఆర్మ్ వచ్చేసి వేరియబుల్ ఆర్మ్ లోనేమో ఏమంట లూప్ హ్యాస్ 4 to 5 బేసెస్ ఉంటాయి మేడం. లూప్ మాత్రమే స్టెమ్ ఉండొచ్చు. ఒక అనేది మే స్టెమ్ ఆర్ మే నాట్ బి ఫార్మ్డ్. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. టీజైసియామ్ అంటేనేమో ఇవి కాన్స్టాంట్ గా ఉంటాయి. కాకపోతే ఇవి రైబోజోమ్స్ లూప్ లో ఉన్న రైబోజోమ్స్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ. రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఇంకా అవి రైబోజోమ్స్ మీద ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి రైబోజోమ్స్ అనేవి 2 types ఉంటాయి. అవి 70S and 80S. ఫస్ట్ ఇవి ఈ స్ట్రాండ్ అనేవి
ఒక ఆర్ఆర్ఎన్ అనేది 7 టైప్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. 28S, 18S, 5.8S, 5S, 23S, 16S అండ్ 55S ఆర్ఎన్ఏ లాగా ఫామ్ అవుతాయి మేడం. యుకారియోట్స్లోనేమో 28S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ, 18S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ, 5.8 అండ్ 5S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటాయి. ప్రొకారియోట్స్లోనేమో జస్ట్ 23S, 16S, 55S మాత్రమే ఉంటాయి. మళ్ళీ ఓకే 60S ఇది రైబోజోమ్ అనేది లార్జ్ యూనిట్ కాబట్టి దాంట్లో సబ్ యూనిట్ వచ్చేసి 28S, 5.8S అండ్ 5S ఉంటాయి. మళ్ళీ 40S అనేది స్మాల్ సబ్ యూనిట్గా ఫామ్ అయి 18S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవి ఓన్లీ యూకారియోట్స్ రైబోజోమ్లో. మళ్ళీ ప్రొకారియోట్స్ వచ్చేసి 70S ప్లస్ 30S కాబట్టి 70Sలో 50S ప్లస్ 30 కాబట్టి 50S రైబోజోమల్లో 23S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ అండ్ 5S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఉంటాయి. మళ్ళీ 30S అనేది స్మాల్ యూనిట్ కాబట్టి దాంట్లో ఓన్లీ 60S ఆర్ఆర్ఎన్ఏ మాత్రమే ఉంటాయి మేడం. ఓకే ఇది మనకు ఆర్ఎన్ఏ అర్థమైనట్టే కదా, ఆర్ఎన్ఏ అండ్ డిఎన్ఏ. ఎస్ మేడం. నిన్న డిఎన్ఏ మనకి సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ చెప్పారుగా మేడం. దాంట్లో మీరు అది సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ప్రపోజ్డ్ బై మిసెల్సన్ అండ్ స్టార్క్ అని చెప్పారుగా మేడం. కానీ మాకు మెటీరియల్లో మాత్రం దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అని ఉంది మేడం ఇందులో. డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్, అది డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ జాకబ్ అండ్ మోనార్డ్ కదా. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ డిఎన్ఏ అని ఉందా? రెప్లికేషన్ అవును మేడం. ఇక్కడ మెథడ్ డిఎన్ఏ లో కూడా అదే. రిప్లికేషన్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. సెమీ కన్జర్వేటివ్ లా ఇదే ఉంటది. సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ మిసెల్స్ అండ్ స్టాల్ అనే ఉంటది. కానీ బుక్ లో ఏముందంటే సెమీ కన్సర్వేటివ్ మెథడ్ కింద ఈ మెథడ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై అని ఇచ్చారు మేడం. నేను ఈ రోజే బుక్ చూస్తున్నా అందులో. సెమీ అవును కన్జర్వేటివ్ మేడం. మెథడ్ వాస్ proved by ఓకే మేడం. సెన్ స్టాల్. ఇతను మన డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది సెమీ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ లో జరుగుతుంది, ఇదే యాక్సెప్టర్ అని ప్రూవ్ చేసింది అనమాట అతను. ఓకే మేడం. అది ఒకటే కన్ఫ్యూజన్. నిన్న ఇది నోట్ లో రాసుకున్నా, ఈ రోజేమో బుక్ లో చూసిన మేడం. ఈ రోజే చూస్తున్నా ఇది సడన్ గా అది ప్రూవ్ చూసేసరికి. చేసి అది ప్రూవ్ చేసిండు అనమాట ఇట్లా జరుగుతది అని. ఓకేనా. ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ కూడా ఇంపార్టెంటే. డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ అర్థమైంది కాబట్టి మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ప్రోటీన్ సింథసిస్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా. ఓకే మేడం. ఓకే.